సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. జీఎంకే ట్రస్ట్ అధినేత ముజీబ్ ఖాన్ నేటి యువతకు ఒక రోల్ మోడల్. న్యాయవాది ఫరీద్. భవిష్యత్ తరాల మేలు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలి. వన మహోత్సవంలో ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థ. రాష్ట్ర బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి. సాంకేతిక విద్యను అందించే విధంగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంలో అకాల మరణం చెందిన వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించిన బీజేపీ నాయకులు. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. జీఎంకే ట్రస్ట్ అధినేత ముజీబ్ ఖాన్ నేటి యువతకు ఆదర్శమని జీఎంకే ట్రస్ట్ న్యాయ సలహాదారు ఫరీద్ అన్నారు. ట్రస్ట్ ద్వారా ముజీబ్ ఖాన్ కరోనా సమయంలో బీదవారికి ఎన్నో రకాలుగా ఆదుకున్నాడని, జీఎంకే ట్రస్ట్ ద్వారా 110 మంది మౌజం మరియు ఇమాంలకు తన సొంత స్థలంలో ప్లాట్లను అందించారని జీఎంకే ట్రస్ట్ న్యాయ సలహాదారు ఫరీద్ తెలిపారు. ప్రజల కోసం ఎన్నోసార్లు కంటి వైద్య శిబిరాలను, సాధారణ వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారని, విద్యార్థులకు సాంకేతిక విద్యను అందించేలా వేసవిలో ఉచిత కంప్యూటర్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారని, ఆర్థిక స్తోమత లేని కొందరు విద్యార్థులను ఆర్థిక సహాయం అందించి చదివిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. పెద్దెముల్ మండలం కందనెల్లి గ్రామంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహ ఏర్పాటు కోసం సుమారు 3 లక్షల పైగా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారని ఫరీద్ తెలిపారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీల కోసం జీఎంకే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారని న్యాయవాది ఫరీద్ తెలిపారు. అదేవిధంగా తాండూర్ పట్టణంలోని విలేమున్ మైదానంలో గత నెలలో విలేమున్ ప్రీమియర్ లీగ్ WPL సీజన్ 1 పేరుతో పెద్ద ఎత్తున క్రికెట్ పోటీలను జీఎంకే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించారని, ఈ నెల 15న నిర్వహించే ఫైనల్ పోటీల్లో భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ హాజరు కానున్నారని ఫరీద్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని న్యాయవాది ఫరీద్ కోరారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नमस्ते, आदाब. हमारे ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मुजीब खान साहब ने तांडूर में कोरोना के टाइम पे ऐसे गरीब लोगों को मदद की है जिसके लिए किसके पास पैसे नहीं रहते, वैसे लोगों को कोरोना के टाइम पे उन्होंने इलाज करवाया है. कई लोगों के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है. मुजीब खान साहब जब ट्रस्ट बनाने से पहले तांडूर में कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के काम करे हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के बाद मुजीब भाई जब तांडूर आए, पहली बार उन्होंने मौजम और इमामों के लिए 70 गज जमीन उनके ओन वेंचर में से 110 लोगों को मौजूद और इमामों को दिया गया है और गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए दिलाने का वादा भी किया है. मुजीब खान साहब जब चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के बाद उसमें एक हेल्थ कैंप लगाए हैं और फ्री हेल्थ कैंप लगाए और हमारे आई का प्रोग्राम भी कराए गए हैं और हमारे मुजीब खान साहब फ्री कंप्यूटर कोचिंग भी उसी ट्रस्ट में चल रहा है और गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन भी जो अरबी तालीम है वो भी करा रहे हैं. मुजीब खान साहब की कितनी भी तारीफ करो कम है. मुजीब खान साहब एक ऐसे रोल मॉडल है आज के न्यू जनरेशन के लिए. उनको देख के सीखना चाहिए कि लोगों को मदद कैसा करते हैं. इंसान हर किसी के लिए जीना मुश्किल है. आज के दौर में इंसान किसी काम आना बहुत बड़ी बात है. मुजीब भाई अपना कारोबार देखते हुए आज तांडूर में कॉन्स्टिट्यूंसी के हर किसी काम आ रहे हैं. ST, BC हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए इतना काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है. मुजीब खान साहब जब तांडूर आए थे तो उनका एक मकसद था कि तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ काम आना, उनके अच्छे बुरे में साथ देना. मुजीब खान साहब एक ऐसे रोल मॉडल है हमारे न्यू जनरेशन के लिए. हर किसी के लिए अच्छे बुरे में काम आ रहे हैं. तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में कंदेनल्ली के पास हमारे अंबेडकर स्टैच्यू के लिए हमारे अंबेडकर योजना संगम वाले चंदा वसूल कर रहे थे. मुजीब खान साहब के जब आए थे उनके पास बात रखे थे कि हम स्टैच्यू बनाने जा रहे हैं. मुजीब खान साहब ने कहा कि चंदा वसूल मत करिए, जितने भी स्टैच्यू के पैसे होते हैं मैं देता हूँ बोल के वादा करे थे. उसी टाइम पे मुजीब खान साहब वो अंबेडकर स्टैच्यू के लिए 2,70,000 रुपये दिए थे, लेकिन बाद में 1 लाख रुपये कम पड़ रहे थे तो मुजीब खान साहब ने 3,70,000 रुपये देकर हमारे युवजन संगम को अंबेडकर का स्टैच्यू कंदनल्ली के पास लगाया गया है. उसके बाद मुजीब खान साहब ने तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में विलियमन ग्राउंड में WPL सीजन एक टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट लगाया गया है, विलियमन में खेला जा रहा है। मई 28 तारीख को इस प्रोग्राम शुरू हुआ है टूर्नामेंट का
मैं 28 तारीख से आज तक लिए काम क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं और मुजीब खान साहब ने और युद्ध के लिए जो सोच रखा है वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्रिकेट लोग एक ऐसा मैच है, एक ऐसा टूर्नामेंट है, एक क्रिकेट ऐसा गेम है, एक हिम्मत अफजाई कर कर उन लोगों ने जीते जाकर मुजीब खान को कहा था कि हम लोग तांडूर में टूर्नामेंट लगाना चाह रहे हैं मुजीब खान साहब। तो मुजीब खान साहब ने कहा है आप जितना भी पैसा होता मैं जेब से लगाता हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ, आप टूर्नामेंट लगाइए बोल के मुजीब खान साहब ने एक ही बात पे लब्बैक कहा है। मुजीब खान साहब ने अजरुद्दीन साहब को मनाकर उन्होंने 15 जून को विलियम ग्राउंड में अजरुद्दीन साहब को लेके आ रहे हैं। फाइनल मैच है उस दिन। मैं तांडूर ट्रांसलेशन के तमाम जितने भी नौजवान लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अतराफ से सब 15 जून को विलियम ग्राउंड में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब की है। अजरुद्दीन साहब का खुद का बयान है, उन्होंने वादा किया है कि 15 तारीख के दिन जून को मैं विलियम ग्राउंड आ रहा हूँ और मैं तमाम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे फिर एक बार से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ वो आकर 15 जून को संडे के दिन सुबह आकर इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं और तांडूर के तमाम वीआईपीज भी आ रहे हैं। मुजीब खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने तांडूर की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कोई इंडियन का कैप्टन अजरुद्दीन साहब तांडूर आ रहे हैं। कितनी भी तारीफ करो मुजीब खान साहब की कम है। अल्लाह उनको कमाई बरकत दे, अल्लाह उनको ऐसी कामयाबी दे कि हर किसी काम में आए अच्छे बुरे में। मैं इतनी बात को कहता हुआ ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। భవిష్యత్ తరాల కోసం ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం తాండూరు పట్టణంలోని గొల్ల చెరువు మినీ ట్యాంక్ బండ్పై మెప్మా ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ భవిష్యత్ తరాల మేలు కోసం అమృత్ 2.0లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతామని, వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పరిచి వాకర్స్ కు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా చూస్తామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. గొల్ల చెరువులో మురికి నీరు రాకుండా ప్రక్షాళన చేపట్టామని, పనులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయని గుర్తు చేశారు. ఇక నుండి గొల్ల చెరువు మినీ ట్యాంక్ బండ్ ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ట్యాంక్ బండ్ గా పిలువనున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాజా మాజీ కౌన్సిలర్లు నీరజా బాలరెడ్డి, రాము, మధుబాల, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు డాక్టర్ సంపత్ కుమార్, అబ్దుల్ రవూఫ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు హబీబ్ లాలా, బంటు వేణు, శ్రీనివాస్ గౌడ్, మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమ్ సింహారెడ్డి, పట్లోల నరసింహులు, జుబేర్ లాలా, మున్సిపల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. అమృత్ 2 ద్వారా ఏదైతే ఈ వన సంరక్షణ కార్యక్రమం మనం చేపడతా ఉన్నామో ఈ మినీ ట్యాంక్ బండ్కు ఒక మంచి ఆదర్శంతంగా ఒక 10 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి గతంలో విక్రమ్కు చాలాసార్లు చెప్పి ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే మురికి నీళ్ళు వస్తున్నాయని చెప్పి రాము కానీ, జుబేలాల కానీ, మా టౌన్ అధ్యక్షుడు కానీ ఎన్నోసార్లు తెచ్చుకుంటంత కలుషితం అయిపోతూ ఉన్నది. దీన్ని ప్రక్షాళన చేయాలా, తాండూరులో ఉన్నటువంటి మురికి నీరు ఈ చెరువులకు రాకుండా చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాలనీ వాసులకు సాయంత్రం వాకింగ్ చేద్దామన్నా కానీ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. వాటర్ ఎట్లా కూడా రావద్దు, దీన్ని ఈ పని చేయాలని చెప్పి నాకు చెప్పినప్పుడు తక్షణమే ఏం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వచ్చి చూసి అధికారులందరూ కూడా దాంట్లో స్థాయి కూడా ఇరిగేషన్ ఈ స్థాయి కూడా ఒక మంచి చూసి ఎట్లా ఉన్నాడు కానీ మంచి టాలెంట్ ఉన్నటువంటి బాబు, మంచి తను ఈ డిజైన్లో ఒక మంచి డిజైన్ చేసి చెరువులు ఎట్లా కాపాడుకోవాలనో ఒక మంచి డిజైన్ కూడా ఇచ్చినందుకు సాయం కూడా మీ అందరి తరఫున, తాండూరు ప్రజల తరఫున వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఎందుకంటే డిజైన్లు అంటే ఏ ఒక్క చిన్న వాటర్ కూడా తాండూరులో వచ్చినటువంటి ప్రతి 18-16 వార్డ్స్కు 18 కెనాల్స్ వచ్చినటువంటి డ్రైన్లను అన్నింటినీ కూడా దీనికి కనెక్టివిటీ చేసి చెర్లకు రాకుండా ఇదంతా కూడా నీళ్లు బయటకు పంపించుకోవడానికి తను ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక చేసి తను కానీ, విక్రమ్ కానీ, మా కౌన్సిలర్లు కానీ అందరూ కూడా మూకుముడిగా ఒక ప్రయత్నం చేసి ఒక మంచి సక్సెస్ చేయడానికి దానికి 5 లక్షలు 5 కోట్ల రూపాయలు అయితే అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి ఎంబడి శాంక్షన్ చేయించి కూడా వర్క్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే 50-60% అయిపోయింది. కంప్లీట్ కూడా ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయించే బాధ్యత ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను తీసుకుని ఖచ్చితంగా చేపిస్తాను. అదొకటే కాకుండా ఈరోజు ఈ అమృత్ 2లో ఏదైతే మనం ఈ చెట్టు నాటకం ప్రోగ్రాం పెట్టినామో దయచేసి మీరందరూ కూడా మన ఇంట్లో మన కుటుంబ సభ్యులను ఏ విధంగా అయితే చూసుకుంటామో ఖచ్చితంగా మీరు 2 సంవత్సరాలు ఈ చెట్లని ఆ విధంగానే చూసుకుంటేనే భావి తరాలకు నిలిచిపోతాయి. మీరు పడ్డటువంటి శ్రమని కూడా ఖచ్చితంగా
నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా గుర్తుండే విధంగా దీన్ని అంతా కూడా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నేను చేసుకుంటా. చెట్లు ఇచ్చే బాధ్యత మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడే మా సోదరమైన భాగ్యలక్ష్మి గ్రూప్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా దీనికి ఒక ఎవరు చేసిందంటే భాగ్యలక్ష్మి గ్రూప్ వాళ్ళు చేసేది చాలా బాగుంది అని చెప్పి మన వికారాబాద్ జిల్లాకే ఒక మంచి పేరు వచ్చే విధంగా మీరు కృషి చేయండి. మీకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కానివ్వండి, మీ సంఘానికి ఇంకా ఏ విధంగా స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలో, ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఆ బాధ్యత నాకు చెప్పండి. మీరు ఇంకా ముందుకు వచ్చి మేము మంచి ఒక రైస్ మిల్ వేసుకుంటాము, మాకు కావాలి మా గవర్నమెంట్ నుంచి రైస్ మిల్లే కాకుండా మేము ఈ బిజినెస్ చేసుకుంటాము, ఒక దాల్ మిల్ వేసుకుంటాం, మీ దాల్ మిల్ రైస్ మిల్ కాకుండా ఇంకా మీకున్నటువంటి ప్రాధాన్యతలు కూడా మేము ముందుకు వచ్చి ఒక 3-4 కోట్లు మాకు లోన్ ఇప్పియండి, ఖచ్చితంగా మేము వాడు చేసుకుంటామని చెప్తే ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పి ఉన్నారు. ప్రతి మండలంలో ఒక యూనిట్గా తీసుకొని మహిళా సమాఖ్య సభ్యులకే ఇవ్వాలి, రైస్ మిల్ కానివ్వండి, దాల్ మిల్ కానివ్వండి, మీకు నైపుణ్యం ఉన్నటువంటిది ఏదైనా సరే ఇవ్వాలని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ప్రపోజల్స్ కూడా ఉన్నాయి. దానికి సరిపోయినటువంటి ల్యాండ్ కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఫ్రీగా ఇప్పించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఏదే కానీ ఈరోజు ఏ స్కీమ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినా, ఈరోజు ఇల్లు వచ్చిన మహిళల పేరు మీద ఇస్తున్నాం, సిలిండర్ వచ్చిన మహిళల పేరు మీద ఇస్తున్నాం. ఏ పని చేసినా కానీ మహిళలకు ఇచ్చినప్పుడే ఒక సాధికారత ఉంటుంది, ఒక పట్టుదలతో పనిచేస్తారనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల స్కూల్స్తో సైతం అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలలో ఏ పని వచ్చినా కానీ అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలకు పేరు పెట్టి ఆ స్కూల్లో మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా మీ అంగన్వాడీ మీ మహిళా సంఘాల ద్వారానే ఈరోజు చేపేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. రేపు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏదొచ్చినా ఖచ్చితంగా ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రం నేను చెప్పిన అసెంబ్లీలో కూడా మీ గురించి నేను మాట్లాడినా. ఒకటి కాసింపూర్లో మహిళా సంఘానికి అక్కడ ఇచ్చినాం, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేసిండ్రు. మిగతాది కూడా దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని స్టేట్లో కూడా 30%, 40% అన్నింటినీ కూడా మహిళా సంఘాలకే ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు, సివిల్ సప్లై మినిస్టర్ కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒప్పుకొని ఇంప్లిమెంట్ కూడా ఈసారి చేసి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ మహిళా సంఘాల ముందుకు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదే కాకుండా రేపు ఇంకా మీరు ఏ పని చేస్తామన్నా కానీ ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, మేము కానివ్వండి, మీ ఎంబడి ఖచ్చితంగా ఉంటాం, మీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాం. మీరు ఆ పని సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు మేము ఖచ్చితంగా మీకు అన్ని సహాయ సహకారాలు చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా కూడా ఇప్పుడు దీనికి అమృత్ 2 నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు ఇప్పటికే వచ్చి ఇంకా ఇవి సరిపోకపోతే కూడా ఇప్పుడే మా రాము చెప్పేటప్పుడు ఓపెన్ జిమ్ పెట్టాలంటున్నాడు. ఇక్కడ కావాల్సినటువంటివి టూరిస్టులకు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాకర్స్కి ఏదైతే మౌలిక సదుపాయాలు కావాలో అవన్నిటిని కూడా పెడదాం. దయచేసి ఇక్కడ సీసీ రోడ్ పెట్టడం పెద్ద ఇబ్బంది కాదు, కాక పెడితే మళ్ళీ వాకర్స్ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, ఎందుకంటే కాదు బీటు రోడ్డు మీద పెట్టినా సీసీ రోడ్డు మీద వేసినా మోకాలు నొప్పులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు పెద్ద మనుషులకు. అది మట్టి దాడి బాగుంటుంది, అది ఇబ్బంది అవుతుంది ఉంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ అయినా కానీ దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా సీసీ రోడ్ వేయించే బాధ్యత ఖచ్చితంగా నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. కానీ ఇది ఒక్కటి మాత్రం, చెట్లు ఎవరో పెడుతున్నారు, నాకేం సంబంధము, ఎవరో పశువులు వేసిపోతే ఏమైతుంది అని అనకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తాండూరు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలా. తీసుకొని మనది ఈ ట్యాంక్ బండ్ మనది, ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పేరు కూడా చూపించిండు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు పెట్టమని చెప్పారు. ఖచ్చితంగా ఒక మంచి మోడల్గా వారి పేరు పెట్టుకుందాం. ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ట్యాంక్ బండ్ అని చెప్పి అదే నామకరణ చేసుకుందాం. దాంట్లో ఇప్పటికే 10-12 టేబుల్స్ కూడా బ్యాక్ ఇస్తున్నాడు. ఇంకా కూడా దీనికి కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు అన్నింటినీ కూడా ఏది ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా తీసుకొని అన్ని ఇస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ట్యాంక్తో పాటు తాండూరు పట్టణాన్ని కూడా అన్ని విధాలు అభివృద్ధి చేసుకుందాం. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది అక్కడిక్కడ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, మీరు ఎందుకు చేస్తారు, ఏ ఒక్కటి కూడా మీరు నేను సభాముఖంగా చెప్తా ఉన్నాను, కక్ష సాధింపు గాను ఎలాంటిది ఉండదు. మరి బీదలకు కానీ ఏ ఒక్కరికి ఇబ్బంది లేకుండా మీ ఇళ్ళ ఊరిపెట్టని ఎవ్వరు కూడా రారు. అవన్నీ మాయ మాటలు కొంతమంది పార్టీలో వీళ్ళు వాళ్ళు చెప్తే అసలు మాటలు మీరు నమ్మవలసినంత అవసరం లేదని చెప్పి కూడా వేదిక ద్వారా మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటే మీరు సంతోషంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఒక మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టినందుకు దీన్ని ఇదే కంటిన్యూషన్ కూడా చేయాలని చెప్పి విక్రమ్ కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ జైన్. మరి ఇప్పుడే లింగం వాళ్ళు హోంగార్డు ఏదో ఆయన చనిపోయిండు, హాస్పిటల్లో ఉండి హెల్త్ బాగాలేకుండా కొన్ని కారణాల వల్ల చనిపోయిండు. వారికి కుటుంబానికి ఏ విధంగా నాదుకోవాలి, వాళ్ళ పిల్లలని ఎక్కడ సెట్ అయితే సేమ్ హోంగార్డుగా తీసుకుంటారో ఖచ్చితంగా నేను డీజీపీ గారిని కూడా హోంగార్డు నేను స్టేట్ చైర్మన్ కూడా ఉన్నాను. దానికి అది ఏ విధంగా అయితే దానికి
వాళ్ళకు ఆ కుటుంబానికి సాయం జరుగుతుందో అది ఖచ్చితంగా డీజీపీ గారితో మాట్లాడి నేను ఆమెకు ఏదో విధంగా ఒక కంపల్సరీ ఒక ఉపాధి ఖచ్చితంగా చూపిస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళను బాధ్యతాయుతంగా ఇంట్లో ఎంత అయితే కుటుంబాన్ని బాధ్యతగా చూసుకుంటున్నాడో బయటికి వస్తే కూడా వాళ్ళు బాధ్యతగా పనిచేసి అట్లాంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తారనే ఉద్దేశంతో బట్టలు స్టిచ్చింగ్ కా నుంచి కాంట్రాక్ట్ వర్క్స్ల కా నుంచి వడ్ల కొనుగోలు కా నుంచి మహిళా సంఘాలకే మనకు పెద్దపీట వేసి మీ అందరికీ మహిళల ద్వారానే కుటుంబాలు నడిచే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తమరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సార్. ఈ చెరువు కట్టను అభివృద్ధి చేయాలనే మీ సంకల్పము 5 కోట్ల డ్రైన్ బైపాస్ చేస్తూ మురికి నీళ్ళంతా బయటికి వెళ్ళిపోయే ఏర్పాటు చేయడము, దాంతోపాటు చెరువును కాపాడుకోవడానికి అది ఒక పెద్ద అసెట్ గా మనకు మిగిలిపోతుంది సార్. చెరువు లోపలికి ఎవరు ఎంక్రోజ్ కాకుండా లోపలికి రాకుండా కూడా అవుతుంది. అట్లా మురికి నీళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఒకసారి ఈ షిల్ట్ అంతా తీసేసుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇది చెరువు కట్ట తయారవుతుంది సార్. దీంతో వాకర్స్ కానీ పట్టణంలో ఆహ్లాదకరంగా పిల్లలను తీసుకొని బయటికి పోవడానికి ఏ ఒక్క ప్లేస్ కూడా లేదు సార్. మనకు ఈ చెరువు కట్ట మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటే చాలా ఆహ్లాదకరంగా పిల్లలు ఆటలు ఆడుకోవడానికి, సాయంత్రం చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్, బర్త్డేలు అటువంటివి కూడా చేసుకోవడానికి చాలా ఆహ్లాదకరమైన పరిస్థితులు ఇక్కడ ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ వాకింగ్ చేసుకోవడానికి చిన్న యోగా లాంటిది కూడా ఏదైనా ఓపెన్ జిమ్ లాంటిది కూడా మనము ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సార్. ఈ ముఖ్యంగా మహిళా సంఘాలకు మహిళలకు ఈ ప్రత్యేకంగా పెద్దపీట వేయడం అనేది మన ప్రభుత్వం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం సార్. మహిళలే ఇప్పుడు దేశానికి అన్ని విధాల మన యుద్ధంలో కూడా మహిళలు వచ్చేసి యుద్ధం చేసి అసలు మన బార్డర్ దాటకుండా ఒక అడుగు కూడా అవతల పెట్టకుండా అవతల వాళ్ళని షూట్ చేసిరంటే ఎంత గొప్ప చరిత్ర సార్ మనది. ఈ అన్ని విధాలు కూడా మనము మహిళల ద్వారా చేసుకున్నందుకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మనము ఈ 100 రోజుల భాగంగా మనము ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా ఒకటి ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాం సార్. ఆ ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా తమ ద్వారా ఏర్పాటు చేసి చేస్తాం సార్. ఈ మహిళా సంఘాలు ఏవేవైతే ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటాం సార్. అవి కూడా తమ ద్వారానే ఏర్పాటు చేసుకొని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవాలని కోరుచున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వచ్చేసిన మన ప్రియత నాయకులు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి గారికి, మరి వేదిక ఉన్న మిత్రులందరికీ, వేదిక ఉన్న మహిళా మనకు మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు. ఇంకా యాక్చువల్లీ మా మేడం చైర్మన్ పీరియడ్లోనే ఈ పని స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా దురదృష్టం కొన్ని కారణం వల్ల కాలేకపోయింది. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు చొరవ తీసుకొని ఈ పని స్టార్ట్ చేసిండ్రు. ఈ పని ఈ 1 yearలో కంప్లీట్ చేయాలి. తర్వాత ఇంకా ఇంతకుముందు బెంచ్ల గురించి చెప్తుంటే ఇక్కడ ఒక 10 benches నా బీవీ ఫౌండేషన్ తరఫున నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అలాగే ఇక్కడ ఇంకేమైనా మౌలిక వసతులు ఏమైనా అవసరం ఉంటే నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అలాగే ఇంతకుముందు లింగం వాళ్ళ వైఫ్ గురించి, లింగం వాళ్ళ పిల్లలకి దాదాపు నేను ఒక 7-8 years నుంచి నోట్బుక్స్ కంటిన్యూ ఆ బాబు వచ్చి నా దగ్గర అడుగుతున్నా నోట్బుక్స్ డైలీ ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి నోట్బుక్స్ కానీ బుక్స్ కానీ ఇప్పించిన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యే గారికి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఏదైనా హోమ్ గార్డ్ కానీ వాళ్ళ అటువంటి పోస్ట్ కానీ ఇప్పిస్తే వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకా ముస్లిం అమ్మాయికి పేరు చెప్పారు, నాకు అమ్మాయికి పేరు గుర్తులేదు, వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా చేయించాలని. తర్వాత ఇంకొక ఆలోచన చెప్తున్నాను. ఈ ట్యాంక్ బండ్ పేరు మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టాలని కూడా నేను సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అన్ని ఫండ్స్ మా ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ సీఎం గారు శాంక్షన్ చేస్తూనే పక్క నియోజకవర్గం కాబట్టి చాలా చిన్న బిడ్డలాగా చూసుకుంటున్నారు మన తాండూరును. దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇంతవరకు మన ఎమ్మెల్యే గారు తీసుకొచ్చారు. ఈ ఫండ్ అంతరికి ఆయన కృషి ఎంతో ఉంది దాంట్లో. ఈ ట్యాంక్ బండ్లో కూడా ఇప్పుడు జుబులాల గారు చెప్పినట్టు కానీ రామ్ గారు చెప్పినట్టు కానీ నేను వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ తర్వాత అటువంటి యోగా సెంటర్ అటువంటి చేస్తే తాండూరుకు ఒక మంచి గుర్తింపు గల ప్రదేశంగా తాండూరు మారిపోతుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారబోతున్నదని బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి అన్నారు. గురువారం రాత్రి తాండూరు పట్టణంలోని ఆర్యవైశ్య కళ్యాణ మంటపంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం 11 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా ప్రేమేందర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెట్రోల్ రంగం, ఫార్మా, విద్య, వైద్య, ఎలక్ట్రానిక్, మొబైల్
ఆయిల్ అన్ని రంగాల్లో భారతదేశం దిగుమతి చేసుకునే స్థాయి నుండి ఎగుమతి చేసే స్థాయి వరకు పెరిగిందని, మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా భారతదేశం ఎన్నో రకాల పరిశ్రమలను నెలకొల్పడంతో భారతీయులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని, ఇదంతా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దూరదృష్టితో చేస్తున్న అభివృద్ధికి నిదర్శనమని అన్నారు. కరోనా సమయంలో వ్యాక్సిన్ తో పాటు అనేక మందులను భారతదేశంలో తయారు చేసి ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు అందించామని గుర్తు చేశారు. మన దేశాన్ని అగ్రగామిగా నిలిచేలా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నదని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు కొప్పుల రాజశేఖర్ రెడ్డి, తాజా మాజీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వప్న పరిమల్ గుప్తా, యాలల్ల మండల మాజీ ఎంపీపీ బాలేశ్వర్ గుప్తా, బస్వన్న, శంకర్ స్వామి, జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు సదానంద్ రెడ్డి, వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు, బీజేపీ పదాధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పైన మన గ్రోత్ రేట్ ఉన్నది కాబట్టి 2047 లోపల భారతదేశం వికసిత్ భారత్ కావడం అనేది ఎవ్వరు కూడా ఆపలేదు. ఇవాళ కేవలం మనం ఏదో వాళ్ళ వెనుక పరిగెత్తుతామని కాదు, వాళ్ళని దాటడం కూడా దాటినా ఆశ్చర్యపడవలసిన విషయం లేదు. ఎప్పుడు ఈ 140 కోట్ల మంది మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా మనం ఈ యొక్క ఆశయానికి కంకణబద్ధులైనప్పుడు, మనం అందరం ప్రతిజ్ఞ పూనినప్పుడు, ఆ విధంగా ఆలోచన చేసినప్పుడు అది మనకు సాధ్యమవుతుందనే ఒక సందేశాన్ని, టార్గెట్ను ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు మనం ముందు పెట్టారు. ఆయన ఏం చేస్తాం నిన్న ఎంత రమ్మంటలేడు, మనం అందరం కలిసి చేయాలి. ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడికైనా పోతాయని చెప్తున్నాడు. ఆయనకు 20-30 దేశాల్లో అత్యున్నతమైన మన భారత రత్న లాంటి పురస్కారాలు అనేక ముస్లిం కంట్రీస్ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇచ్చింది. ఆయన చెప్పిండు ఎప్పుడు కూడా అది తీసుకున్న ప్రతిసారి ఒకటే చెప్పిండు, ఇది నాకు లభించిన యొక్క అవార్డు కాదు, ఇది 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు లభించిన యొక్క అవార్డు అని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పారు. అంటే ఒక నాయకుని యొక్క ఆలోచన విధానం ఎట్లున్నది. ఏ రోజు కూడా నెగటివ్గా మాట్లాడిన ఒక్క మాట మాట్లాడిన పరిస్థితి నరేంద్ర మోడీ గారు నేను 24-25 సంవత్సరాల నుంచి, అంతకుముందు ఆయన పార్టీ నాయకుడు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా చూస్తున్నాను మాట్లాడిన సందర్భం. ఏ విధంగా ఆ శబ్దాలు పలకడంలో కానీ, ఆ మాటలను ఉపయోగించడంలో కానీ ఆయన యొక్క మాట్లాడిందంటే ఇవాళ ప్రపంచ నాయకులే ఇవాళ ఆలోచించే పరిస్థితి ఏర్పడింది. 2 దేశాలు యుద్ధం చేసుకుంటే 2 దేశాలతో కూడా సమానమైన యొక్క గౌరవం పొందగలిగే నాయకుడు భారతదేశం అంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ భారతదేశం. రష్యా కానీ, ఉక్రెయిన్ దగ్గర కానీ ఇద్దరితో సమానంగా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం సాధ్యం కాదు. కానీ ఇవాళ అటువంటి చేయగలిగే స్థితిలో మనం ఉన్నాం. అమెరికా ఇంత మాట్లాడి రష్యా దగ్గర నుంచి పెట్రోల్ కొనొద్దంటే కొంటున్నాం. మనకి ఒకటే చెప్పినాం, మేము స్వతంత్రులం, మాకెక్కడ మా దేశం కోసం ఎక్కడ ఉపయోగం జరుగుతుంది అనుకుంటే అక్కడ, ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనుకుంటే దాన్ని మేము స్వీకరిస్తామని చెప్పిండు. అతను ఏమన్నా చెప్పని మనం ఇవాళ అతి తక్కువ ధరకు కొని ఇవాళ భారతదేశంలో దాన్ని మనకి ఇంకా ప్రజలకు దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేకపోవచ్చు. కానీ ఆ వచ్చిన యొక్క దీన్ని ప్రజల కోసమే, దేశం కోసమే ఖర్చు పెడుతున్న అనేక విషయాలలో కొన్నింటిని మనం కొంత సమయం వచ్చే వరకు కొన్నింటిని భరించక తప్పది. మొన్న ఒక ఆయన అంటున్నాడు, అరే యుద్ధం వస్తే ముందు ఎన్ని విమానాలు కొనిపోయినాయో చెప్పు. యుద్ధం వస్తే ఉన్న పిల్లల పరాశ్రమ, యుద్ధం నీకు కూల్తే వానికి కూల్తాయి, ఆఖరికి ఎవడు గెలిచిందనేది ముఖ్యం. అంతేకాని ఆయుధాలు దెబ్బలు దాటకుండా మన సినిమాలలో కదా హీరో ఫైట్ చేస్తే మొత్తం అవతలడు అంతా చచ్చిపోతాడు, రక్తం కాకుండా దీనికి ఎక్కడ ఏం కాదు అంటుంటుందా? యుద్ధం అంటే తప్పక యుద్ధమే. అందుకోసమే యుద్ధాన్ని ఎట్లా ప్రారంభించడమో తెలవడం కాదు, ఎట్లా ముగించగలిగాడు అటువంటి నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. నిజంగా కనుక ఆ యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలంటే మనం కొనసాగించవచ్చు, కానీ దాంతో ఫలితం ఏముంది? వాడు దివాలా లాల్, దాన్ని ఏమంటారంటే మన అప్పుడప్పుడు గ్రామాలలో వాడతారు, వాడంతా లాల్చారా, ఆ దివాలా రా, మొత్తం వాడు పనికి రాకుండా పోయిండ్రా. అరే 25 సంవత్సరాలు ఎంతో పోయిండు మనం కొట్టిన దెబ్బకు. వాడు మొత్తం యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ పోయి అందరి దగ్గర బిచ్చం ఎత్తుకుంటుండే, నాకు అప్పి 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 అని అటువంటి వాడిని కొట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం? ఇంకోటి వాళ్ళని కలుపుకొని మనం ఏం చేసుకుంటాం? మన దగ్గరనే 20 కోట్లు ఉన్నారు, ఆ 20 కోట్లు కలిపితే మనం ఇది ఎట్లా పరిస్థితి? దేనికి? ఎందుకు ఆ యుద్ధం? కాకపోతే మనకు పిఓకే కావాలో పిఓకే వస్తుంది. మన ప్రధానమంత్రి గారు క్లియర్గా చెప్పిండు, ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది ముగియలేదు అని చెప్పి.
దాని అర్థం ఏంటంటే చర్చలు అన్నాడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్. అంటే ఏ రోజు కూడా భారతదేశం అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పేరు తీసుకోలేదు. బంగ్లాదేశ్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పేరు 10 సార్లు తీసుకున్నది. కానీ భారతదేశం యొక్క అధికార ప్రతినిధులు కానీ, మినిస్టర్ కానీ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ ఎవరు కూడా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పేరు ఉచ్చరించలేదు. వాళ్ళు అడిగిళ్ళు, మేము విరమించినామని చెప్పి. చర్చ దేని మీద జరుగుతుందంటే రెండే ముచ్చట్లు చెప్పిన మన ప్రధానమంత్రి. చర్చ జరిగేది POKని కాల్ చేసుకోవడం, రెండోది తీవ్రవాదం అంతం చేయడం. ఈ రెండు విషయం తప్పితే వేరే విషయాలు లేవని ఇంత స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు అట్లా మాట్లాడితే మనం ఏం చెప్తాం? వాళ్ళకి తెలుసా తెలియదా, లేకపోతే వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వైపు ఉన్నారా, ఇండియా వైపు ఉన్నారా, వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. వాళ్ళు ఇంతకంటే ఇటువంటి దేశం ఇట్లా నడపగలగడం కంటే ఎట్లా జరుగుతుంది? ప్రపంచ దేశాలు ఇన్ని దేశాలు ఉంటే ఒక 2-3 దేశాలు తప్పితే మిగతా దేశాలు అన్నీ మనకు మద్దతు ఇప్పినాయంటే ఇంతకంటే ఎటువంటి రాజనీతి కావాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంతకంటే విదేశాంగ నీతి అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? ఎవరైనా మనకు వ్యతిరేకించిన దేశం తర్వాత ఏమైతుందో మనం చూస్తాం. ఆ మధ్యన మాల్దీవులు ఒక ఆయన ఏదో చేయబోయాడు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఏం చేయలేదు, లక్షద్వీప్ పోయి కొద్దిసేపు ఆ సముద్రంలో మునిగిండు. తర్వాత వాడు మొత్తం దివాలా. ఇప్పుడు మళ్ళొచ్చిండు. టర్కీకి మానవతా దృక్పథంతో 370 ఆర్టికల్ తీసేసినప్పుడు సమర్థించని దేశం ఒకటే ముస్లిం దేశాలల్లో టర్కీ. అయినా ఆడ భూకంపం వస్తే ముందుగా ఫస్ట్ మన యొక్క బృందాలు పోయి సహాయం చేసి మనం భారతదేశం అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదంలో ఆపద ఉన్న వాళ్ళకు ఆపన్న హస్తం అందించదు. యుద్ధం వేరు, మిగతా విషయాలు వేరు అనే ఆలోచన కాబట్టి అది చేసినాం. అయినా మళ్ళీ ఇప్పుడు టర్కీ మళ్ళీ అట్టే చేసింది. చేస్తే ఏం జరుగుతున్నదో మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి యుద్ధం అంటే కేవలం ఆయుధాలతోని, మనుషులతో యుద్ధం చేయడం కాదు. ఇప్పుడు మారిపోయింది, చాలా పరిస్థితులు మారిపోయినాయి. బార్డర్ దాటకుండా యుద్ధం చేయొచ్చు. తర్వాత ఎన్నో రకాలైన యొక్క ఆంక్షలతో యుద్ధం చేయొచ్చు. ఇవాళ ఆ విధంగా భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలి. మన ఏం వికసిత్ భారత్ పెట్టుకొని పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసుకుంటే ఏం చేస్తాం? వాడు ఎట్లా దివాలా తీసినోడేనా. మనం ఇప్పుడు రష్యా ఏమైంది? ఎంత పెద్ద దేశం. ఏదైతే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోదీ గారి 11 సంవత్సరాల పాలన విషయం గురించి, అలాగే వికసిత్ భారత్ 2047 అనే అంశాన్ని ప్రతిజ్ఞ అనే అంశం గురించి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఇక్కడ నన్ను పాల్పంచుకునేలాగా ఆహ్వానించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అధ్యక్షులందరికీ, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున, అలాగే వేదిక ముందున్నటువంటి సోదర సోదరిమణులందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోదీ గారు 11 సంవత్సరాల్లో చేసినటువంటి పాలన విషయంలో మన చెప్పాలంటే ఒకటే మాటలో ఆయన గురించి మన మన్మోహన్ భాయ్ గారు చెప్పారు యుగ పురుషుడని. దానికంటే కూడా నా భూతో నా భవిష్యత్ అని చెప్పడం చాలా విశేషం అని చెప్పేసి, ఆయన సరి అయిన పదం అని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పార్టీలు ఏదైనా ఉండొచ్చు, పార్టీలకు అతీతంగా ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసిండ్రు అంటే వారిని గౌరవించడం, వారి గురించి చెప్పడం మన మానవత్వం అని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. మన ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు లేకుంటే ఇంకా మనం బనాయింగే మందిర్ అనుకుంటూ పాడుకుంటూనే ఉండేవాళ్ళం, కానీ బంగాయ మందిర్ అని చెప్పేవాళ్ళం కాదు. ఇది మాత్రం కేవలం మన నరేంద్ర మోదీ గారి వల్లే సాధ్యమని నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా పాట ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అదే పాడేవాళ్ళం, కానీ మరో రాముడిలాగా ఈరోజు ఎక్కడైనా బయట ఒక హిందువుగా ఒక మంచి మనిషికి విష్ లాగా జై శ్రీరామ్ అని చెప్తే నువ్వు బీజేపీ పార్టీయా అని అడుగుతున్నారు. అంటే మోదీ గారు నెక్స్ట్ ఈ జనరేషన్ రాముడు లాగా పబ్లిక్ చూస్తున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే జై శ్రీరామ్ అనడం మన హిందూ ధర్మం.
జై శ్రీరామ్ అనేసరికి నువ్వు బీజేపీ పోతున్నావా, నువ్వు బీజేపీలో ఉన్నావా, నువ్వు బీజేపీయా అంటే ప్రజల్లో ఎలా నరేంద్ర మోదీ గారి గురించి ఎలా పాతుకుపోయింది అనేది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. ఇక్కడ చాలా విషయాలు గౌరవ పెద్దలందరూ చెప్పారు, కానీ నేను నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను. అలాగే ఒక చిన్న డిసీజ్ ఏదైనా మన టౌన్లో కానీ ఏదైనా వాటర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ డయేరియా కానీ కలరా కానీ చాలామంది ఇంతకుముందు చూసినాం చికెన్ గున్యా కానీ అలాంటి చిన్న చిన్న డిసీజెస్ వచ్చే ఎంతోమంది చనిపోయారు. ఎవ్రీ రైనీ సీజన్ వస్తే డయేరియాతో చాలా ప్రాణాలు పోతుంటాయి చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు అంత పెద్ద డిసీజ్ కోవిడ్ వచ్చి కోవిడ్ వల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోయే సిచ్యువేషన్లో కూడా మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఒక వ్యాక్సిన్ని వితిన్ కొంతమందికి ఆ డిసీజ్ తెలియని టైంలో కూడా వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టి ఈరోజు కోట్లాది ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోదీ గారు. అలాగే మన తాండూరులో రైల్వే స్టేషన్ ఇంతవరకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఉండిపోయింది. కానీ దాదాపు ఏదైతే ఒక 40 స్టేషన్స్ వాళ్ళు స్పెషల్గా వాళ్ళు ఎంచుకొని వాటిని చేయడం జరిగిందో దాంట్లో మన తాండూరు ఉండడం చాలా గొప్ప విశేషం. అందులో 27 crores తోటి ఈరోజు మన తాండూరులో ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్లో కొత్తగా మెరుగులు దిద్దుకుంటూ ఎంతో పెద్ద ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఎక్కువ చేసుకుంటున్నటువంటి విషయం మనం గమనిస్తున్నాం. అలాగే మనకున్నటువంటి రహదారులు నేషనల్ హైవే కింద మెన్నెకెళ్ళి టు భూత్పూర్ కూడా మన తాండూరు నుంచి పోవడం చాలా గొప్ప విశేషం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ రోజు కూడా మనకి గంట కూడా సరిపోదు. మనం చూసినాం పాకిస్తాన్ వాళ్ళ చేతిలో ఎవరైనా పడినామంటే అప్పట్లో రిటర్న్ తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు కూడా కాదు. కానీ వారి బార్డర్లో వాళ్ళకి మన సైనికులు చిక్కుకుంటే కూడా వితిన్ 24 hours వాళ్ళని మంచిగా తీసుకొచ్చినట్టు సేఫ్గా తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన నరేంద్ర మోదీ గారు. వీటన్నిటిని మనం చూసుకుంటూ పోతున్నాం. ఇంకా మనం ఈరోజు విద్యాపరంగా కానీ వైద్యపరంగా కానీ ఎన్నో విషయాలు మోదీ గారు చేసినాయి మనం ఇంకా చెప్పుకుంటూనే పోతున్నాం, చూస్తున్నాం కూడా. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అధ్యక్షులు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసుండొచ్చు, కానీ పబ్లిక్కి మాత్రం తెలియకుండా ఉంటుంది. వీటిని మనం తాండూరు పట్టణం నుండి ప్రొఫెషనల్స్ మేధావులతో ఈ సాయంత్రం సమావేశం కావడం ఎంతో ఆనందదాయకం. మరి ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, ఇక్కడ ఆసినటువంటి మరి అందరూ ఎవరైతే తాండూరు పట్టణం నుండి వ్యాపారవేత్తలు కావచ్చు, మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అయితే ఈరోజు మనము మోడీ గారి 11 సంవత్సరాల పాలన విషయం పైన దేశం మొత్తం మీద జిల్లాల్లో మండలాల్లో చర్చ జరిగింది. 2 రోజుల కింద ఢిల్లీలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు నడ్డా గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి 11 years పైన ఒక పవర్ పాయింట్ ఇచ్చి దేశం మొత్తం మీద పాత్రికేయులకి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ రాష్ట్రంలో కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు వికారాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ప్రెస్ను అడ్రస్ చేయడం జరిగింది ఇదే విషయం పైన. మరి మోడీ గారు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు. ఇదొక ఘట్టం అయితే ఆయన స్వప్నము ఇంకా నెరవేరలేదు. ఆయన ఇంకా 22 సంవత్సరాలు ముందుకు ఆలోచిస్తున్నారు. 2047 ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోబోతుందో ఆ సమయం మనకి దగ్గరలోనే ఉంది. అయితే ఒకప్పుడు దేశంలో ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది మీకు తెలుసు, మన ఊర్లలో రోడ్లు సరిగా ఉండేవి కాదు, పరిశుభ్రత ఉండేవి కాదు, ఇళ్ళల్లో వర్షాకాలం వస్తే ఈగలు జయ్యమని ఉండేవి, రోగాలు వచ్చేవి, జ్వరాలు వచ్చేవి, తిన్నామంటే ఫుడ్ సరిగా ఉండేవాళ్ళు కాదు, వైద్యం సరిగా ఉండేది కాదు, ఎవరైనా గర్భిణీ స్త్రీని కానీ లేకపోతే ఇక్కడ తీసుకెళ్లాలంటే కూడా వ్యవస్థ సరిగా ఉండేది కాదు, డాక్టర్లు ఉండేవాళ్ళు కాదు. మరి అది నేను ఇంకా చిన్నప్పుడు ఉండేవాడిని, ఇంకా మీరు ఇంకా అంతకంటే ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఇంకా అంతకంటే దరిద్రాన్ని ఈ దేశంలో
చూసుంటారు. మరి ఈ దారిద్ర్యం నుంచి, ఈ పేదరికం నుంచి మనము దేశము బయటపడింది. ఈరోజు అభివృద్ధి సైడ్ దేశం పరిగెత్తుతున్న ఈ తరుణంలో, ఈ అమృత గడియల్లో మరి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ రోజు ఆయన 74 సంవత్సరాల వయసులో ఉండి కూడా ఇంకొక 2040 ఆయన దాదాపు 96 సంవత్సరాలు చేరుకుంటారు. పూర్వీకుల పట్ల, మన వారసత్వం పట్ల నిర్లక్ష్యం చేయడము, తర్వాత వేరే వాళ్ళు మనకంటే గొప్ప వాళ్ళని ఒక మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడము, ఇలాంటిది ఏంటంటే మనము శారీరకంగా ముందు ఫస్ట్ మానసికంగా బానిసత్వంలోకి వెళ్తాము. మరి మోడీ గారు ఏమంటున్నారంటే ఈ బానిసత్వ లక్షణాలు ఇంకా కూడా ఈ దేశంలో విశ్వవిద్యాలయాల్లో మరి వీధుల్లో ఇక్కడ కూడా అక్కడక్కడ ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా అమెరికా గొప్పది, లండన్ గొప్పది, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ గొప్పరు, వాళ్ళు గొప్పరు, వీళ్ళు గొప్పరు అని చెప్పి వింటున్నాం. మరి దాని నుంచి పూర్తిగా మనం బయటపడాలి. స్వామి వివేకానంద చెప్పారు, మరి ఒక బ్రిటిష్ పిల్లవాడికి వాళ్ళ పూర్వీకులు ఏం చెప్తారంటే మీ తాత ముత్తాతలు గొప్ప వీరులు, సూర్యాస్తమించిన సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు, మరి ఆ పిల్లవాడు కూడా అలానే తయారవుతున్నాడు. మరి ఒక భారతీయునికి ఏం నేర్పిస్తున్నాం అంటే మీ తాత ముత్తాతలు ఎందుకు పనికిరారు, వాళ్ళు బానిసత్వంలో ఉన్నారంటే వీరు కూడా బానిసలాగా తయారవుతున్నారు. ఆ అంశాన్ని మోడీ గారు తన 2047లో దేశం పూర్తిగా పేదరికం నుంచి పోవాలంటే మరి స్వాభిమానంతో ఉన్న ఎంతో మంది ముందుకు వచ్చి మరి ఆ మనస్తత్వంగాన ముందుకు వస్తే ఖచ్చితంగా అది సాకారం అవుతుందని వారు మరి చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత దేశ వారసత్వం పట్ల గర్వం. ఇంకొకటి, ఏ దేశమైనా ఏ జాతి అయినా కూడా తన తల్లిదండ్రుల పట్ల, తన పూర్వీకుల పట్ల గర్వంగా ఉండాలనేది మరి అది మూల సిద్ధాంతము. ఇది కూడా వివేకానంద స్వామి చెప్పాడు. ఈ రోజు ఒక పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్తే మొదటి రోజు ఏమి నేర్పిస్తున్నామంటే నీ తండ్రి ఒక తెలివిలేనివాడు, రెండవ రోజు నీ తాత ఒక పిచ్చివాడు, మూడవ రోజు మీ పూర్వీకులందరూ కూడా వెర్రిపాకులవారు అని చెప్పి ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ చెప్తుందని చెప్పేసి మరి వివేకానంద స్వామి చెప్పారు. సో అది కాకుండా మరి మన పూర్వీకులు గొప్పవాళ్ళు, ఎంతో వేదాలు, విజ్ఞానము, మరి ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, బ్రహ్మసూత్రాలు, మరి ఎంతో వైజ్ఞానము వేదాల్లో ఉన్నటువంటి వేదికపై కూర్చున్నటువంటి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, అలాగే పెద్దలు, గౌరవ పెద్దలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారికి, అలాగే మాజీ అధ్యక్షులు సదానంద రెడ్డి గారికి, మన యొక్క సాధు పరిషత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శంకర్ స్వామీజీ గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలకు, ఉపాధ్యాయులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగస్తులకు, అడ్వకేట్స్కు, లెక్చరర్స్కు, మన వ్యాపారవేత్తలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున్న పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలుపుతున్నాను. కాకపోతే ఈ యొక్క కార్యక్రమ ఉద్దేశం మోడీ గారి 11 సంవత్సరాల పాలన గురించి మేధావులతోటి చర్చ జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందులోనే భాగంగా ఈరోజు తాండూరులో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. చూస్తుంటే ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన కానీ, గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన, అన్న యోజన కానీ, ఇప్పుడు ఉన్న రైతులకు, పేద ప్రజలకు వర్షాకాలంలో ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో 3 నెలలటువంటి రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకటేసారి ఇస్తున్నాం. ఆ విధంగా ముద్రా యోజన కానీ, మహిళలకు జన్ధన్ యోజన కానీ, ఈ విధంగా ఎన్నో రంగాల్లో, బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా మహిళల్ని ముందుకు తీసుకునే విధంగా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ముందు చిరు వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వారికి ముద్రా యోజన పథకంగా లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి వ్యాపారస్తులకు అండగా నిలబడుతుంది. ముఖ్యంగా నేను ఢిల్లీలో నెల రోజులు ఉన్నప్పుడు అక్కడ చూస్తుంటే ఢిల్లీ ఢిల్లీ భారతదేశ రాజధాని అనుకుంటాం, కానీ అక్కడ ఎక్కడ చూసినా చెత్త కుప్పలే కనిపిస్తుంది. అక్కడ ప్రభుత్వం సహకరించేది కాదు. యమునా రివర్ కానీ, యమునా నదిలో మూసీ నది కంటే అధ్వానమైనటువంటి యమునా నది పక్కలకి వెళ్ళాలంటేనే చాలా గంభీరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. కానీ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్లో భాగంగా భారతదేశాన్ని ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి
దేశంగా నిలబెట్టగలరంటే అది కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారి ద్వారానే అవుతుంది. ఆ విధంగానే ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు లభించేది కాదు. దానిలో భాగంగా జల జీవన్ మిషన్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి గ్రామంలోని ఇంటికి నీరు తీసుకొచ్చాడు. భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మొన్నటి వరకు లక్షలాది గ్రామాల్లో కూడా కరెంటు లేకపోయేది. దానిలో భాగంగా దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పథకంలో భాగంగా ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ఇంటికి కరెంటు ఉండాలి, ప్రతి ఇంట్లో విద్యుత్ వెలుగులు ఉండాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో 11 సంవత్సరాల పాలనలో ఏ గ్రామానికి కూడా కరెంటు లేకుండా ఉండాలనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో వెలుగునిచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందంటే అది మన భాజపా ప్రభుత్వం మాత్రం. ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో సుమారు 500 ఏళ్ల పాటు భారతీయుల హృదయంలో మాయని మచ్చలాగా భారతీయుల హృదయాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి ఏదైనా అంశం ఉందంటే అది అయోధ్య రామ మందిర అంశం. కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం, భాజపా ప్రభుత్వం ఉండడం వల్లే దానికి కోర్టులో ఒక సముచిత న్యాయం దొరికి భవ్యమైనటువంటి గత సంవత్సరమే మనం చూసాం. అందులో వికారాబాద్ జిల్లా నుండి నాకు ఒక గొప్ప అవకాశం దొరికింది. అక్కడ వెళ్ళి ఆ రామ మందిర స్థాపనను స్వయంగా చూసి ఆ అదృష్టం నాకు దొరికిందంటే అది కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం రావడం వల్ల నాకు దొరికింది. కాశీ దేవాలయంలో వెళ్ళాలంటే కూడా నడవాలంటే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా. నేను 4 సార్లు వెళ్ళాను. 4 సార్లు ఇరుకైన దారులు, అక్కడ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడో కూడా తెలియదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయం అత్యంత సుందరంగా ఎకరాలు ఎంత భవ్యమైనటువంటి కాశీ విశ్వనాథ్ దేవాలయం సుందరంగా చేశారంటే నేరుగా గంగా నదిలో స్నానం ఆచరించి ఆ పరమేశ్వరుని దర్శించుకునే అవకాశం లభించిందంటే అది కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారు. తాండూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని పాత తాండూర్ ప్రభుత్వ ఉర్దూ మీడియం బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి హాజరై విద్యార్థులకు పాఠ్య పుస్తకాలు, నోట్ పుస్తకాలు, స్కూల్ యూనిఫామ్లను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాంకేతిక విద్యను అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నదని అన్నారు. ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల విద్యార్థులు గత 10వ తరగతి పరీక్షల్లో అధిక శాతంలో ఉత్తీర్ణులై తాండూరుకు మంచి పేరు తెచ్చారని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. ఈ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకొని త్వరలో ఉపాధ్యాయ పోస్టులను కూడా భర్తీ చేసేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు మంచి పౌష్టిక ఆహారం అందజేస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యను అందిస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు ఎమ్మెల్యే కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూరు విద్యాధికారి వెంకటయ్య గౌడ్, మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమసింహారెడ్డి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, ప్రజాప్రతినిధులు, తాజా మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ఏ బాధ్యత అప్పచెప్పినా ముందుండి మేము ఉన్నామని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఒక టాపర్స్గా మీరు రావడానికి కృషి చేసినటువంటి ప్రత్యేకంగా అధ్యాపకులను నేను మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందిస్తూ వారికి మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు ఉంచి వారికి ఒకసారి నమస్కారాలు కూడా తెలుపుతూ ప్రత్యేకంగా ఈ మన తాండూరు నియోజకవర్గానికి ఒక ఎమ్మెల్యేగా నాకు కూడా మీరందరూ కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చినందుకు మా చిన్నారులని అభినందించుకుంటూ ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏ పని చేయాలన్నా మా మహిళా సోదరుమణులకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఏ కొత్త స్కీమ్ పెట్టినా వారి పేరు మీద ఇస్తే మహిళలకు ఏదైనా బాధ్యత చెప్తే కూడా ఖచ్చితంగా ఒక కఠోరమైనటువంటి దీక్షతో ఒక కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తారు అనే విధంగానే ఈరోజు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇండ్లు ఇచ్చిన ఈరోజు మన స్కూళ్ళలో మిడ్ డే మీల్స్ కూడా భోజనాలు వండడానికి చేసాం. కానీ మహిళా సోదరుమణులని అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలలో ఆ కమిటీల నుంచే తీసుకొని మనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా మనం అంతా కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలా. గతంలో మన స్కూళ్ళలో చూసినట్టుంటే టైలర్స్ సరిగ్గా ఉండేది కాదు, వాష్రూమ్ ఉండే విధంగా కాదు. ఎక్కడికి పోయినా స్కూళ్ళల్లో ఫస్ట్ వచ్చే కాంప్లైంట్స్ అవి వస్తుండే. మేమంతా కూడా ఆలోచన చేసినాం, ఇంత ఇది ఉంది మనము ధనిక రాష్ట్రమైనటువంటి తెలంగాణలో కరెక్ట్ ఒక నాణ్యమైనటువంటి స్కూళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళకు మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేకపోతున్నామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినప్పుడు అన్ని స్కూల్స్ కూడా మన దగ్గర కాకుండా స్టేట్ లెవెల్లోనే ఏ స్కూల్లో కూడా టాయిలెట్ లేని స్కూల్ ఉండొద్దు, ఏ స్కూల్ కూడా వాటర్ లేని స్కూల్ ఉండొద్దు అని చెప్పి
అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల ద్వారా ప్రతి ఒక్కటి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా అక్కడక్కడ కొన్ని మిగిలిపోయినాయి. తప్పకుండా ఇప్పుడు మా హెడ్ మాస్టర్ గారు చెప్పినట్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా కంపౌండ్ వాళ్ళు కానివ్వండి, స్టేజ్ కానివ్వండి, ఇప్పటికే రాత్రి ఒక ప్రొసీడింగ్ వచ్చి నోట్బుక్స్ కానీ ఇవ్వడం జరిగింది, డ్రెస్సులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈసారి డ్రెస్సులు కూడా లాస్ట్ టైం కొద్ది కూడా మేము కలెక్టర్ గారు ఇట్లా అందరం క్లాత్ కూడా సెలెక్షన్ చేసి స్టాండర్డ్ క్లాత్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు పోయినసారి కొద్దిగా చాలా బాగుంది సార్ క్లాత్ స్టాండర్డ్ గా. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మీరు ఇబ్బంది పడవద్దు. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో బలైన వర్గాల పిల్లలు చదువుతారు. వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది వారి కొద్ది తక్కువగా ఉండొద్దని ఈరోజు గవర్నమెంటే అన్ని ఆలోచన చేసి ఒక మంచి ఇది కావాలా. విద్యార్థుల పైన ఎంత పెట్టుబడి పెట్టినది పెట్టుబడి కాదు, ఒక పెద్ద దేశానికి ఒక సంపద అది. ఎడ్యుకేషన్ పైన మీరు ఎంత ప్రయోజకులైతే అంత మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి, మన నియోజకవర్గానికి, మన మండలానికి, మన గ్రామానికి, మన తల్లిదండ్రులకే ఒక పెద్ద అసెట్ అని చెప్పి మేమంతా కూడా ఆలోచన చేసి ఎడ్యుకేషన్కి పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. దాన్ని నేను విద్యార్థులకు ఒకటే వాళ్ళకు సూచిస్తా ఉన్నాను. దయచేసి అధ్యాపకులు చెప్పింది శ్రద్ధతో గతంలో ఏ విధంగా అయితే పోయిన వాళ్ళ టాపర్స్ వచ్చిండ్రో ఇంకా దానికి ధీటుగా మీరు చదువుకోండి. మీకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కూడా మీకు ఇప్పించే బాధ్యత ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను తీసుకొని తప్పకుండా ఇస్తానని చెప్పి కూడా మరొకసారి మీకు అందరూ కూడా వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, దీనికి ఉన్నటువంటి సీసీ రోడే కానివ్వండి, ఇక్కడ ఈ స్కూల్కి కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా దశల వారీగా తప్పకుండా కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పి కూడా వేదిక ద్వారా మీకు అందరికీ మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, టాపర్స్ గా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి అధ్యాపకులకు మరొకసారి వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. एक मर्द की हैसियत हासिल करके हम पीछे नहीं, हम हमारे माँ बाप को खुश देखना चाह रहे। हम चूल्हे से निकलकर अपनी जिम्मेदारी, अपने देश की जिम्मेदारी, अपने स्टेट की जिम्मेदारी, तांडूर की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम सिर्फ एक नारी नहीं है, एक देश की शक्ति बनकर एक पायलट की शक्ल में, एक IAS ऑफिसर की शक्ल में आगे आएंगे। आज देख रहे हैं हम फौज में सोफिया कुरैशी, आज तक कोई किसी को नहीं मालूम था। जब सिंदूर बोल के जो ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ तो उसमें एक लेडी जो है लीड करके पाकिस्तान को जो है पूरी तरीके से लीड करके उसको हरा के जो है फिर वापस जो है इंडिया को जीत दिलाई। ये फख्र की बात है हमारे लिए। और हमारे बीच जो MLA साहब है 1.5 साल हुआ जीत के, ऐसे जो भी स्कूल्स के जो भी प्रॉब्लम्स है इमीडिएट आज बोले तो कल से काम शुरू हो जाता। आज अगर उन्होंने यहाँ से जबान दिए CC रोड बनाता हूँ, कंपाउंड वाल बनाता हूँ बोल के इमीडिएट जो भी कंसल्ट ऑफिसर है, MEO साहब है, मैं समझता हूँ MEO साहब को रोज 1-2-3 फोन आते होंगे MLA साहब को, आज स्कूल टॉयलेट ले दो, इकड़ बुक्स अंदलेव अदी अंदलेव। रात दिन कल सुबह से अभी तक फोन चलते रहे। रात में सुबह 8 बजे उठते ही काम पे है हमारे MLA साहब, बराबर ख्याल करते हुए। और स्पेशली पुराने तांडूर के लिए परसों ही अमाउंट आया तो 3 करोड़ रुपए तक यहाँ के ड्रेन सिस्टम के लिए और दूसरे कामों के लिए भी अमाउंट लगाए हैं। यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी सैंक्शन हुआ, आप लोगों को आने जाने के वास्ते प्रॉब्लम नहीं होना बल्कि, लेकिन मुकामी तौर पे लीडर जो है उसको ऑब्जेक्शन करके रोके, वरना वो जो है 72 करोड़ से जो है फ्लाईओवर का काम ऑलरेडी पिलर्स डाले थे, बहुत से गरीबों को प्रॉब्लम हो रहा बोल के रोके हैं। इंशाल्लाह अगर आप सब लोगों का मशवरा है तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो जैसा रहा तो इंशाल्लाह वो भी काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द तकमील करेंगे। वक्त कम है। సుస్వాగతం పలుకుతూ మరి ప్రభుత్వ పాఠశాల బలోపేతానికి మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వారు ఈసారి ఒక విశేషంగా ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఒక యజ్ఞంలాగా తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మేమందరం కూడా ముందుండి నడిపిస్తామనే సందర్భంగా మీకు హామీ ఇస్తున్నాం. దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ మరి ఎప్పుడు కూడా లేని విధంగా June 12 వరకే, నిన్న ఈవినింగ్, మొన్న 11th రోజు ఈవినింగ్ వరకే అన్ని స్కూళ్ళకు కూడా యూనిఫామ్ పంపించడం జరిగింది, టెక్స్ట్ బుక్స్ పంపించడం జరిగింది, నోట్ బుక్స్ పంపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈసారి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలు అన్ని స్కూళ్ళకు కూడా నిన్నటి వరకే అన్ని స్కూల్ పాయింట్ కూడా పంపించడం జరిగింది. దీనికి అంత ముఖ్య ఉద్దేశము మరి గత సంవత్సరాల నుంచి వికారాబాద్ జిల్లాలో హైయెస్ట్ సంఖ్య మనది గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులు, మొత్తం జిల్లాలో సెకండ్ హైయెస్ట్ 6,000 చిల్లర పరిగి ఉంది సార్. అంటే 6,000 9,000కు సుమారు 3,000 డిఫరెన్స్తోని అంటే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో తాండూరు మండలం హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్ మన దగ్గర ఉంది. ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య కూడా 343 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు మన మండలంలో.
ఉపాధ్యాయుల కొరత నాకు తెలిసిన మట్టుకు ఎక్కడ లేదు సార్. మండల్లో ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్ళల్లో ఉంది సార్. ఇంతవల్ల మీరు మాకు అడిగినట్లు ఈ స్కూల్లో ముఖ్యంగా 3 మ్యాథ్స్ పోస్టులు ఉన్నాయి సార్. 3 మ్యాథ్స్ పోస్టులు ప్రమోషన్లో మేము వేకెన్సించడం జరిగింది. మొన్న డిఎస్సి 2024లో కూడా వేకెన్సీ చేసింది గవర్నమెంట్. కానీ మన వికారాబాద్ జిల్లాలో బీఎస్సీ ఎంపీకి చదివిన ఉర్దూ మీడియం క్యాండిడేట్స్ లేరు. అది అందరు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న టీచర్లకు అందరికీ కూడా ఇద్దరు కూడా ప్రమోషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఒక నెంబర్ 1లో తీసుకున్నారు, ఇంకోరు ఇంద్రనగర్ ఏమో తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ 3 వేకెంట్ ఉన్నాయి, 3 అట్లనే ఉన్నాయి సార్. అంటే గవర్నమెంట్ ఫిల్అప్ చేయతామంటే కూడా క్యాండిడేట్స్ లేరు. కాబట్టి ఆ సమస్య వల్ల కొంచెం ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉంది. అది కూడా అధిగమించడానికి మేము మండలి ఎక్కడైనా ఉంటే సర్దుబాటు చేస్తామనే సందర్భంగా మీకు హామీ ఇస్తూ, మొత్తం మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేపడుతుందో దానికి అనుగుణంగా మేమందరము చక్కగా పనిచేసి ఈ సంవత్సరం ఎన్రోల్మెంట్ పెంచి పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించే విధంగా కృషి చేస్తామని తమకు హామీ ఇస్తూ ముగిస్తున్నాను సార్. సో డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్గా నిలిచి మన పాఠశాలను, మన పట్టణ పేరును డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయి లోపల అన్నింటికంటే ముందు ఉంచినటువంటి పాఠశాల సిబ్బందికి, ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి అందరికీ కూడా మరొకసారి కరతాళ ధ్వనులతోటి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. आप लोगों को पहले क्या प्रॉब्लम है वो बताइए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है ना गरीबों की गवर्नमेंट है. आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा लिखाने के लिए, आगे चल के जो है ना एक से एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तेलंगाना से निकलना बोल के सीएम साहब की जो है ना बहुत ही ख्वाहिश है. तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, टीचर से, पेरेंट्स से, और जहाँ तक भी जो भी अब नए नए स्कूल चालू होते कि क्या कर रहे, प्राइवेट में जा रहे, प्राइवेट में नहीं डालते हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप लोग लाएंगे तो जो है ना ये जितना फुल होता उतना जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना इससे फ़ायदा है. और आने वाले दिनों में सीएम साहब ज़्यादा से ज़्यादातर हेल्थ, एजुकेशन और जो है ना रोड्स पर काम कर रहे हैं. तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है, टीचर से, पेरेंट्स से, हर किसी से कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे हमारे तक लाइए. एमएलए साहब काम करने के लिए, हर काम करने के लिए रेडी है आप लोगों को. ये कहते हैं जय हिंद, जय. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంలో అకాల మరణం చెందిన వారందరికీ బీజేపీ నాయకులు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం తాండూరు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌక్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో విమాన ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని సంతాపం తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కౌన్సిలర్లు అంతారం లలిత, సాహు శ్రీలత, బంటారం భద్రేశ్వర్, మోత్కుపల్లి చంద్రశేఖర్, మాజీ ఎంపీటీసీ సాయిరెడ్డి, జగదీష్ యాదవ్, దోమకృష్ణ, మంతటిరాజు, చిదిరి ప్రకాష్, ప్రహ్లాద్ రావు, మఠం మల్లు, రామ్యా నాయక్, పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి అంతారం కిరణ్, మిట్టి శ్రీనివాస్, బండారు శ్రీకాంత్, రామచందర్, తాండ్ర నరేష్, కావలి కృష్ణ, ప్రభాకర్ గౌడ్, సతీష్, వడ్డె సాయిలు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. అహ్మదాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో టేకప్ అయిన విమాన ప్రమాదం చాలా శోకశోభితమైన సంఘటన. టేకప్ అయిన 6-7 నిమిషాల్లోనే అది కుప్పకూలి, 6-7 సెకండ్లలోనే అది కుప్పకూలి అందులో ఉన్న 242 మందితో పాటు మెడికల్ కాలేజ్ పైన అది పడిపోవడం వల్ల అక్కడున్న కొంతమంది విద్యార్థులు, డాక్టర్లు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇంకొంతమంది చికిత్సలో ఉన్నారు. అందులో ఒక అతను 40 సంవత్సరాల విశ్వాస్ కుమార్ రమేష్ అనే ఆయన, అది కూడా విమానం పగిలిపోవడం వల్ల తన సీటు బయట పడడం వల్ల తాను బయటికి పడి తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకున్నాడు. అదే రకంగా భూమి చౌహాన్ అనే ఒక మహిళ కూడా 2 సంవత్సరాల క్రితం లండన్ నుండి అహ్మదాబాద్కి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు కుటుంబంతో సుఖ సంతోషాలతో గడిపి పోదామనే సమయంలో ఆమెకు అక్కడ లాంచ్ కావడానికి లేట్ అయింది కాబట్టి 2 సెకండ్లలో ఆమె రాలేకపోయింది. అది విమానం టేకప్ కావడం వల్ల తను తిరుగు ప్రయాణం చేసినందుకు ఆలస్యం అమృతం విషం అంటారు. ఆమె ఆలస్యం అమృతం లాంటి జీవితాన్ని దక్కించుకున్నందుకు అది కూడా ఆమె అదృష్టం అనుకోవాలి. ఈ రకంగా ఆ యొక్క అహ్మదాబాదు విమానం పగిలిపోయి ముక్కలైపోయింది, శవాలు కుప్పలుగా బూడిదలైపోయాయి. మరి దీనికి ఎంబడే చర్య తీసుకొని అది ఎలా జరిగింది అనేది కూడా ఒక బ్లాక్ బాక్స్లో విమానం బయలుదేరే ముందు ఇదంతా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న విషయాలు ఉంటాయి. అది విమానం పగిలి ముక్కలైపోయినా ఆ బ్లాక్ బాక్స్ అనేది అట్లానే ఉంటుంది. అది దొరికిన తర్వాత మరి అందులో పైలట్ ఏం మాట్లాడుకున్నారు, ఎవరితో మాట్లాడుకున్నారు అనే సంఘటన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా దాని గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా జరిగిన ఈ యొక్క విమానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా
అందరూ చనిపోవడం వల్ల వాళ్లకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియపరచుకుంటూ శోకసంద్రంలో మిగిలిన అక్కడున్న కుటుంబీకులకు భగవంతుడు వాళ్లకు పెద్ద మనసిచ్చి శాంతిని చేకూరాలని భగవంతుని వేడుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తాండూరులో కూడా ఈ యొక్క దీపాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. మరి నిన్న ఏదైతే అహ్మదాబాద్లో జరిగినటువంటి సంఘటనను చూసినట్లయితే యావత్ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచ దేశం అంతా కూడా మొత్తం కన్నీటి సముద్రంగా మారింది. మరి టేకాఫ్ అయినటువంటి కొద్ది సెకండ్లలోనే మరి వాళ్ళకి సిగ్నల్ కనెక్టివిటీ అందకపోవడం కానీ మరి అక్కడ ఇంజన్లో కొద్దిగా లోపాలు ఉన్నాయని మరి న్యూస్ ఛానల్లో కూడా వాళ్ళు వెల్లడించడం జరిగింది. మరి చిన్న లోపం వల్లనే ఇంత పెద్ద ప్రమాదం అనేది జరిగింది. కేవలం ఒక 30 సెకండ్స్లో ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరగడము, అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరణించడం అనేది చాలా బాధాకరం. పుల్వామా దాడి భారతదేశంలో ఒక బ్లాక్ డే అయితే మరి నిన్న జరిగినటువంటి విషయం కూడా మరి భారతదేశానికి ఒక చీకటి రాత్రిగా మేమందరం కూడా దాన్ని చింతిస్తున్నాము. కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ మరి మెడికల్ కాలేజ్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఇంకా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారో వారందరూ కూడా త్వరగా కోలుకోవాలని మరి మిగతా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క వారికి ధైర్యాన్ని అందరికీ కూడా నింపాలని కోరుకుంటూ వారందరికీ ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని ఈరోజు తాండూరు పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వారికి శాంతిని తెలియజేస్తుంది. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో విమానము బ్లాస్ట్ అవ్వడం చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. యావత్ దేశ ప్రజలంతా నిన్న దిగ్భ్రాంతి చెందిండ్రు. అయితే ఈ సంఘటన అనుకోకుండా కొన్ని సాంకేతిక లోపాలతో జరిగిన సంఘటన. దీన్ని మనం అందరం కూడా చాలా బాధపడవలసిన సమయం. అదేవిధంగా ఎవరైతే చనిపోయిండ్రో వాళ్ళ ఆత్మశాంతి కలగాలని, అదేవిధంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా దిగ్భ్రాంతి కలిగించే విషయం ఏంటంటే గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో టేకాఫ్ అయిన 30 నిమిషాలకే బోయింగ్ 7878 విమానం ఎయిర్ ఇండియాది కూలడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. దాంట్లో దాదాపుగా 167 మంది ఇండియన్స్, 58 మంది బ్రిటన్ వాళ్ళు, కెనడా వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. దాంతోపాటు మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులు కూడా 24 మంది చనిపోవడం అనేది ఆ ఘోరమైన విషాదం అనేది. దాంట్లో విమానంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి గుజరాత్ రూపానీ గారు కూడా చనిపోవడం అనేది, ఆయన ఎనలేని సేవ చేశారు గుజరాత్ ప్రాంతానికి, గుజరాత్ రాష్ట్రానికి. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదే మా యొక్క శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ వారు ఎక్కడున్న వారి కుటుంబాలకు ధైర్యము, వాళ్ళకందరూ కూడా సంతాపము తెలియజేస్తూ ఆ దేవుడు ఎల్లవేళలా వాళ్ళ కుటుంబాలను రక్షించాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ నమస్కారం. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. CT Cable.